Tonight we are going to start a new book, a new poetry book, the poems of William Wordsworth, one of the best romantic poets during the Romantic period. William Wordsworth. He is called the poet of nature, he is called the poet of joy, he is called a childhood poet, he is called a lake poet, he is called the priest of nature, he is called the worshipper of nature, and he was a pantheist. He was a pantheist. So these are the titles used after the name of William Wordsworth. Okay, William Wordsworth, again I am repeating, he is called the poet of nature, like Jibanananda Das in Bangla, Prokritir Kavi. So William Wordsworth, he is called the poet of nature, a childhood poet, a poet of joy, and a priest of nature, a worshipper of nature. Even he is also called by the name of his birthplace, or because the name of his birthplace, lake poet, L-A-K-E, lake poet. He was born in the Lake District of England. That's why he is called a lake poet. Not only William Wordsworth, but S.T. Coleridge, Southey, William Wordsworth, and his sister William Dorothy. These four poets are called lake poet because they were born in the Lake District of England. Okay, a beautiful village, a beautiful rural area, not urban area but rural area. Okay, so William Wordsworth, he was born in 1770. Remember, he was born in 1770 and he died in 1850. 1850. A long career, 80 years, total 80 years. His life span was 80 years, 1770 to 1850. William Wordsworth. Okay. It is said that by the publication of Lyrical Ballad, jointly written by William Wordsworth and S.T. Coleridge, Romantic period started in English literature. Romantic period started in English literature, and Romantic period started by Romantic poetry. And William Wordsworth, one of the most famous 6 Romantic poets. William Wordsworth, one of the most famous 6 Romantic poets during the Romantic period. The Romantic poets of the Romantic period, they are different kind of romantics, not like a romantic person in our daily life. For example, a romantic lover. Romantic lover, okay, this is not such kind of romance. Remember, this is not such kind of romance. Romantic poetry does not mean romantic love. Romantic love refers to make love, that will lead you to physical relationship. But this is not such kind of romance or romanticism. Okay. But here in romantic poetry, romanticism is a theory. Romanticism is a term, a doctrine, ideals, theories, concepts. Okay. In order to establish equality, fraternity, that means all human creation, all people, both black and white, rich and poor, urban and rural, every single person, everyone, we all are created equal. This is a demand, this is a sentence, this is a slogan. Okay. So just before the Romantic period, there was French Revolution in France. French Revolution was
regarding the demand of the common people because of their equal rights, civil rights. And William Wordsworth, he traveled France more than once. William Wordsworth, he traveled France more than once. Even he married a French woman when he was in France. But when French Revolution started, he left France and came England. Returned to England. William Wordsworth. Simply speaking, French Revolution influenced William Wordsworth. Not only William Wordsworth, but French Revolution influenced the British writers, British poets, romantic poets. French Revolution. Okay. And I discussed about the qualities, about the features, about the characteristics of romantic poetry in the beginning of second year online class. So if you need, you can listen the record from our YouTube channel, but I should not waste your valuable time to rediscuss the same thing. Then the student will be bored. Okay. Right now I should discuss about William Wordsworth. So before beginning the poetry or poems of William Wordsworth, you must know some information about William Wordsworth, or what kind of elements, what kind of topics, subjects, themes you will have in the poems of William Wordsworth. If you can learn this before starting his poems, then this is very useful and this is necessary also. Okay, and I am going to do this in this class. Okay, then the next classes will be the easiest one to understand the theme, the subject matter, the structure of the poem, the construction of the poem. Okay, remember one sentence, remember, that is romanticism, that is about romanticism. Romanticism is a kind of revolt against the neoclassical period. এই কথাটা মনে রাখবা। তামান্না, তনু, এগুলো বুঝতেছো তুমি কি বলতেছি আমি? এগুলো কথা বুঝতেছো? লুবানা জাহান, এটা কে? লুবনা জাহান কে? লুবনা জাহান কে কেউ বলতে পারো? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমি আজকেই নতুন জয়েন করেছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, দেখো কিছু কথা বাংলায় বলে দেয়, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমাদের মাথায় ঢুকতেছে কিনা। দেখো, রোমান্টিক পিরিয়ডের আগে একটা নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড আছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচারে। তো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা তারা ক্লাসিক্যাল স্টাইলের লিটারেচার লিখতে চেয়েছিল ইংলিশ রাইটাররা। কীরকম? আবার নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের পূর্বে রেনেসান্স পিরিয়ড, রেনেসান্স পিরিয়ডের লেখকরা একটু ভবঘুরে ছিল, ভবঘুরে। কীরকম ভবঘুরে? যে কোনো বিষয়ে লেখে, ইমাজিনেটিভ বিষয়ে লেখে যেটা মানুষের জীবনের সঙ্গে যায় না। যেমন গোস্ট, লেখার মধ্যে গোস্ট নিয়ে আসা ক্যারেক্টার হিসেবে, অথবা সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট নিয়ে আসা, লেখার মধ্যে এলিমেন্ট নিয়ে আসা, সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট, যেগুলো আসলে বাস্তবে পসিবল না। গোস্টকে আমরা দেখতে পারবো না, এটা সম্ভব না। কিন্তু রেনেসান্স পিরিয়ডের লেখকরা, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলো, ক্রিস্টোফার মার্লো বলো, বা অন্যান্য যারা কমেডিয়ান, ট্র্যাজেডিয়ান, বিশেষ করে ট্র্যাজেডিয়ান যারা, তারা গোস্ট ব্যবহার করেছে। এমন কিছু জিনিস ক্যারেক্টার হিসেবে ব্যবহার করেছে যেগুলো যারা কঠিনভাবে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী বা সাহিত্যের সাধক যারা, তারা এগুলোকে বরদাস্ত করতে পারে না, এগুলোকে সহ্য করতে পারে না। কারণ সাহিত্য যেই দেশ থেকে শুরু হয়েছিল, সেই দেশের সাহিত্য রচনার শর্ত ছিল যে রিয়াল জিনিস নিয়ে লেখা, অর্থাৎ এমন কিছু ইমাজিনেটিভ জিনিস ক্রিয়েট করা যেটা রিয়েল লাইফের সঙ্গে ম্যাচ করে, রিয়েল লাইফের সঙ্গে যায়, সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের জীবন থেকেই নেওয়া, একটু ভিন্ন করে ক্রিয়েটিভ প্রসেস দেখিয়ে তৈরি করা, যাতে করে আপনার ওই জিনিসটা পড়ার পর, ওই জিনিসটা স্টেজে পারফরমেন্স করার পর যারা অডিয়েন্স অথবা যারা রিডার্স, তারা যেন বুঝতে পারে যে না, এটা আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। অথবা এমন ক্যারেক্টার্স ইউজ করা যেই ক্যারেক্টার্সগুলো একেবারে লাইফ লাইক, জীবিত মানুষের মতো, আমাদের মতোই, এটা দেখে বা শুনে মনে হবে যে না, আমাদের সমাজেও এরকম মানুষ বসবাস করে। তো এমন স্টোরি ক্রিয়েট করতে হবে, শুধুমাত্র ইমাজিনেটিভ জিনিস দিয়ে যেটার দ্বারা শুধু ডিলাইট অ্যান্ড প্লেজার উদ্দেশ্য হবে এমনটা নয়। এর মধ্যে কিছু জিনিস থাকতে হবে, একটা যুক্তি থাকতে হবে, কোনো একটা পারপোজ থাকতে হবে তোমার লিটারারি কাজের। কিন্তু রেনেসান্স পিরিয়ডের যারা লেখক, তারা এগুলোকে অ্যাভয়েড করে, টু নো দ্য আননোন থিংস,
এরকম জিনিস। অ্যান্ড ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, যেটাকে বলা হয় ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, তুমি যে কোনো কিছু লিখতে পারো একটা জিনিসকে মেনটেন করে, একটা ভদ্রতা বা পোলাইটনেস ডিসেন্সি মেনটেন করে তুমি সাহিত্যের জন্য লিখতে পারো। এমনকি তুমি সাবজেক্টিভিটি অর্থাৎ পার্সোনাল ফিলিংস নিয়ে লিখতে পারো, নস্টালজি নিয়ে লিখতে পারো। এগুলো ছিল রেনেসান্স পিরিয়ডের সাহিত্যিক প্রতিভা, সাহিত্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু এইগুলো একটু চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল, যার কারণে পরবর্তী পিরিয়ডের যারা লোক, যারা লেখক, যারা ম্যান অফ লেটার্স, যারা স্কলার পারসন, তারা মনে করতেছিল এই রেনেসান্স পিরিয়ডের যে ট্রেন্ড সাহিত্য রচনার, এটা যদি চলতেই থাকে তাহলে এক সময় সাহিত্যের কোনো মান থাকবে না, কবিতার মান থাকবে না, ড্রামার মান থাকবে না, নভেলের মান থাকবে না, অর্থাৎ মানুষ এগুলো পড়তে চাবে না। অর্থাৎ এটা যে বলা হয় যে পোয়েট্রি ইজ দ্য সোর্স অফ অল নলেজ, পোয়েট্রি ইজ দ্য সোর্স অফ অল নলেজ, এই কথা যে বলা হয় এই জিনিসটা থাকবে না। কারণ যে কেউ সমাজ থেকে উঠে আসবে, মন মতো কবিতা লিখবে, এটার মধ্যে মানুষের শিক্ষা থাকবে না। অর্থাৎ এখানে নষ্টামিও চলে এসেছিল ওই সময় কবিতার মধ্যে, বা ড্রামার মধ্যে নষ্টামি চলে আসছিল এগুলোর কারণে। তো রেনেসান্স পিরিয়ডের পর যারা নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের রাইটার, ইংলিশ রাইটার, তারা কি চিন্তা করলো যে আমরা নর্মাল কোনো স্ট্রাকচারে সাহিত্যই গ্রহণ করব না, আমরা কিছু কন্ডিশন দেব। যেমন তোমার কবিতার শব্দ একটু হার্ড হতে হবে, শব্দ স্টাইলিশ হতে হবে, শব্দের মধ্যে, কবিতার মধ্যে রাইম স্কিম থাকতে হবে, কবিতার মধ্যে যে কোনো স্পেসিফিক মিটার ইউজ করতে হবে, তারপরে কবিতার যে স্টোরি হবে এগুলো রিয়েল স্টোরি হতে হবে, অথবা রিয়েলের মতো, রিয়েল স্টোরির মতো হতে হবে, অথবা কবিতার স্টোরিগুলো বাইবেল থেকে কালেক্ট করতে হবে, অথবা মানে যে কোনো কিছুই লেখো না কোনো, যার একটা ভিত্তি থাকতে হবে, একেবারে ভিত্তিহীন জিনিস লেখা যাবে না। আর এগুলোকে লেখার স্টাইল বা ফর্ম বা জনরা হিসাব করতে গেলে তোমাকে অবশ্যই মিটার মেনটেন করতে হবে, যে কোনো একটা রাইম স্কিম মেনটেন করতে হবে, তোমার কবিতার ওজন থাকতে হবে যে না এটা একটা কবিতা। বিশেষ করে এই কবিতার একটা উদ্দেশ্য থাকবে, বিশেষ করে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল স্যাটায়ার করা, ব্যঙ্গ করা, মানুষকে স্যাটায়ার করা। স্যাটায়ার ইজ এ কাইন্ড অফ ক্রিটিসিজম, মনে রাখবা এটা একটা সমালোচনার মতো। স্যাটায়ার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ক্রিটিসাইজ সামওয়ান সামথিং, এটা মনে রাখবা যে স্যাটায়ার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ক্রিটিসাইজ সামওয়ান অর সামথিং অর সাম প্লেসেস, হতে পারে কোনো ব্যক্তি, কোনো জায়গা বা কোনো একটা জিনিসকে ক্রিটিসাইজ করা, তার সমালোচনা করা। কখন? যখন ওই জিনিসের কোনো ভুল থাকবে, বুঝতে পারবে না। তো স্যাটায়ার কেন, সরাসরি ক্রিটিসিজম কেন নয়? কারণ তুমি যদি সরাসরি কাউকে যদি তার ভুল ধরো, এমন কোনো একটা বড় গোষ্ঠী বা বড় সমাজ, বড় ব্যক্তি সমাজের, যার সরাসরি তুমি ভুল ধরতে পারবে না, তাহলে তোমাকে সে হয়তো অ্যারেস্ট করতে পারে, তোমার উপর মামলা দিতে পারে। এই জন্য তুমি কি করবা, টেকনিক্যালি তুমি অন্য কোনো রাস্তা অবলম্বন করে, ইশারায় বা অন্য কোনো নাম তার জায়গায় ইউজ করে তাকে তুমি তার ভুল ধরিয়ে দিতে পারো। যেমন ধরো যে তোমার সামনে একজন বৃদ্ধ মানুষ উজু করতেছে সাপোজ, তার হাতের এই জায়গাটা ভিজেনি, অর্থাৎ এখান থেকে উজু করার ফরজ, এখান থেকে ধোয়া, এই জায়গাটা তার ভিজেনি কোনো কারণে। তো তুমি ছোট মানুষ সেটা দেখতে পারছো, এখন তাকে বলতেও পারতেছো না যে এটা আপনার ভিজে যায়নি, যদি আবার লোকটা কষ্ট পায়। এখন তুমি চিন্তা করতেছো যে কিভাবে তাকে কিভাবে বলা যায়। তো তুমি কি করলা, তার পাশে তুমিও উজু করলা, উজু করে ধোয়ার পর ওই মুরব্বীকে বলছো যে দাদু বা চাচা দেখেন তো আমার এই জায়গাটা ভিজা আছে কিনা, এটা হয়েছে কিনা আমার। তো যখন সে তোমার এই জিনিসটা দেখতে যাবে, তখন সে নিজেরটাও খেয়াল করবে, দেখে আমারটা হয়েছে কিনা। তখন দেখে যে না আমারটা তো শুকনো আছে, নিজেরটা পরিষ্কার করে নেবে। তো এটা একটা উপায়। অথবা সমাজে কোনো খারাপ জিনিস চলতেছে, বা রাজা ভুল করতেছে, বা লোভে পড়ে যে কেউ যে কোনো কাজ করতেছে, ওই ব্যক্তিগুলোর কাজগুলোকে তুলে ধরার জন্য, লেখকদের সামনে তুলে ধরার জন্য, বা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য, এই যে যারা কবি, যারা ড্রামাটিস্ট, তারা কি করে, বিভিন্ন ইমাজিনেটিভ ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করে। যেমন রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, এগুলো হচ্ছে ইমাজিনেটিভ ক্যারেক্টার, এগুলো পৃথিবীতে ছিল না, এদের মতো নামে মানুষ পৃথিবীতে কেউ ছিল না। শিরির ফরহাদ, বুঝতে পারছো? তারপরে কি দেবদাস, এরা ছিল না কেউ, এদের মতো এগুলোকে বলা হয় যে ক্যারেক্টারাইজেশন, অর্থাৎ চরিত্র ক্রিয়েট করা। লেখকদের এটা একটা ইমাজিনেটিভ পাওয়ার। তো তারা এগুলো তৈরি করে স্টোরি আকারে বা কবিতা আকারে বা ড্রামা আকারে, যে কোনোভাবে বিভিন্ন জিনিসকে প্রেজেন্ট করতে বিভিন্ন ক্যারেক্টার ইউজ করে ওই জিনিসগুলোকে, সমস্যাগুলো তুলে ধরে, যাতে করে পাঠকরা এটা পরে বুঝতে পারে ও এটা তো আমাদের সমাজেই আছে। এই যে বইয়ে যে গল্পে যে অমুক ক্যারেক্টার আছে, এই ক্যারেক্টার তো এরকম মানুষ তো আমাদের সমাজেও আছে, এগুলো তো ভুল কাজ, এগুলো তো ঠিক করা দরকার। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু স্যাটারাইজ সামওয়ান, বুঝতে পারছো? তো স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে ক্রিটিসাইজ করা, কিসের মাধ্যমে? হাসি তামাশার মাধ্যমে, হাস্যরসাত্মক বা হাসি তামাশা এই টাইপের কিছু এলিমেন্ট ব্যবহার করে, কিছু ক্যারেক্টার ব্যবহার করে,
কাউকে বা কোনো জায়গাকে বা কোনো কিছুকে ক্রিটিসাইজ করা তার ভুলগুলো ধরে দেওয়ার জন্য, তাকে হার্ট করার জন্য নয়, তার ভুলগুলোকে ধরে ধরার জন্য, তুলে ধরার জন্য, যাতে করে সে সংশোধন হতে পারে। এটা তো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড স্যাটায়ারের জন্য বেস্ট ছিল, এটা একটা বিষয়। কিন্তু কবি মানে এটা তো একটা বিষয় আছে, আর বিষয় হচ্ছে যে যে কোনো বিষয়ে কবিতা লিখতে পারবো না, অর্থাৎ সাবজেক্টিভিটি ক্যান্সেল, অর্থাৎ ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন নাই, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন চলবে না, মানে যা খুশি তাই লিখতে পারবে না, এটা একটা বিষয়। নিজের পার্সোনাল অনুভূতি তুমি পাঠকদের কাঁধে চাপাই দিতে পারবে না, এটা পারবে না। এটা হচ্ছে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের, এগুলো হচ্ছে সাহিত্য রচনার শর্ত, বুঝতে পারো। তারপরে যে কোনো শব্দ তুমি ইউজ করতে পারবে না, পয়েটিক ডিকশন মেনটেন করতে হবে, অর্থাৎ পারফেক্ট ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে কবিতায়, বুঝতে পারছো। তারপরে যে কোনো জায়গা থেকে ক্যারেক্টার সিলেক্ট করতে পারবে না, ক্যারেক্টার সিলেক্ট করতে হবে বা কবিতার বিষয়বস্তু লিখতে হবে বড় কোনো সোসাইটি থেকে, হায়ার সোসাইটি, অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি বা রাজা রানী এদের থেকে, অথবা বাইবেল থেকে নিতে হবে এগুলা। তো আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড সম্পর্কে, এগুলো তোমাকে থার্ড ইয়ারে হেল্প করবে। থার্ড ইয়ারে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের বই পাবা, একাডেমিক বই, ওগুলোতে দেখবা যে এইরকম করে তারা ক্যারেক্টার সিলেক্ট করছে, ড্রাইডেন হোক বা পোপ হোক, এরা এই কাজটা করছে, বা উইলিয়াম কনগ্রেভ হোক, বুঝতে পারছো, এরা এই কাজটা করছে। তো যাই হোক, মোটামুটি সাহিত্য রচনা একটু কঠিন ছিল নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের রাইটার্সদের শর্ত অনুযায়ী। এই নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের পরেই হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড। তো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের লেখকদের কথা হচ্ছে যে শুধুমাত্র যারা হায়ার ক্লাস, হায়ার লেভেল, তারা সাহিত্যে আসতে পারবে, তাদেরকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হবে, তাদেরকে ক্যারেক্টার বানানো যাবে। কিন্তু একটা রাখাল বয়, একটা বাঘ, একটা ছাগল, একটা ভেড়া বা একটা কাউগাল বা কাউবয়, তারা কবিতার অংশ হতে পারবে না, কারণ তারা কমন পিপল, তারা রুরাল এরিয়ার, তারা হচ্ছে পুর পিপল, তারা কবিতার সাবজেক্ট হতে পারে না, তাদের লাইফ কবিতার থিম হতে পারে না। তো এই যে ট্রেন্ড, এই যে ট্র্যাডিশন, এই যে একটা সিস্টেম, কিছু কন্ডিশন কবিতা রচনার বা যে কোনো সাহিত্য রচনার নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে ছিল, এইটাকে ভেঙ্গে আবার ওই যে রেনেসান্স পিরিয়ডে যেরকম একটা মানুষের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ছিল, সাবজেক্টিভিটি ছিল, অবজেক্টিভিটিও ছিল, ইউজ অফ ইমাজিনেশন, স্ট্রং ইমাজিনেশন বা ইমাজারি, ইমেজেস, এই যে ক্লাসিক্যাল নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের পূর্বে যে পিরিয়ড ছিল রেনেসান্স পিরিয়ড, অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের টাইমটা, ওই জিনিসগুলোকে আবার নতুন করে রোমান্টিক পিরিয়ডে স্টার্ট করা, অর্থাৎ এই নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের এই সমস্ত শর্তাবলী এগুলোকে ভেঙে ফেলে নতুন করে নতুন ধরনের এক ধরনের সাহিত্য রচনা করা, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে। আর এটা শুরু হয়েছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই কবিতার মাধ্যমে, যে কবিতাগুলো আমরা বর্তমান পড়তে যাচ্ছি আজকে, এবং এবং তার সঙ্গে জয়েন্টলি আছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যার কবিতাগুলো আমরা পড়ে শেষ করেছি। একটা হচ্ছে রাইম অফ দি অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার, আর একটা হচ্ছে কুবলা খান, এগুলো আমরা পড়েছি। একটা বই আমরা শেষ করছি, 6টা কবিতার বইয়ের, আজকে 2 নাম্বার বই শুরু হয়েছে। তো এরা একটা দুইজনে মিলে যে কবিতার বইটা প্রকাশ করছে, লিরিক্যাল ব্যালড, 1798, 1798 সালে। তো এর আগে তো মনে করো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড গেছে, তখনকার যে যারা রিভিউয়ার্স, যারা ক্রিটিক্স, যারা লিটারেট পার্সন, তারা তো জানে যে সাহিত্য এভাবে এখন রচনা করা হচ্ছে বা এই শর্ত। কিন্তু যখন লিরিক্যাল ব্যালড পাবলিশড হলো, তারপর পাঠক মহলে এক ধরনের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, প্রশ্নের সরাসরি, কিরকম যে এগুলো আবার কোন ধরনের কবিতা, এখানে একজন মেরিনারের সম্পর্কে গল্প বলতেছে, হুদায় একটা ইমাজিনেশন দিয়া একটা কুবলা খান একটা রয়্যাল প্যালেস বানায় বসছে, বাতাসে আকাশে মনে করো কবিতার গান দিয়া সে প্রাসাদ বানাইতেছে, এগুলো কেমন কথা, ভিত্তিহীন কথা, এটা পসিবল না তো। অথবা জন কিটস নিজের পার্সোনাল ফিলিংস লিখে বসে আছে, ওড অন মেলানকলি, এগুলো কি ফিলোসফি, এগুলো কি কথা, ঠিক আছে। তো বিশেষ করে এই বইটা যখন লিরিক্যাল ব্যালড পাবলিশড হয়, তখন দেখা যায় যে এই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে কমন মানুষদেরকে কবিতার বিষয়বস্তু বানিয়েছেন, কবিতার যে ভাষা, এগুলোকে স্পোকেন বাই কমন ম্যান, অর্থাৎ আমরা যেমন মনে করো আমি রংপুরের মানুষ, রংপুরের ভাষায় কথা বলি, তো আমার মধ্যে থেকে যে কবি, রংপুরের যে কবি, সে রংপুরের ভাষায় কবিতা লিখেছে। কারণ কি? কারণ যাতে করে রংপুরের মানুষরা সহজে কবিতার ভাষাগুলো পড়ে বুঝতে পারে। কিন্তু সব ভাষা ইউজ করেনি, কারণ মানুষের মধ্যে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ হয়, খারাপ কথাও ইউজ হয়, এটাকে তিনি যাচাই বাছাই করে তাদের এই ভালো ভাষাটা তিনি নিয়েছেন। তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে লিরিক্যাল ব্যালড পাবলিশ করছেন, এর ইংলিশ শব্দগুলো খুবই ইজি, খুবই সহজ, গ্রাম্য ভাষা, অর্থাৎ স্পোকেন বাই কমন মেন অ্যান্ড উইমেন, সাধারণ মানুষ যেই ভাষায় কথা বলে, যেই ইংলিশ ভাষায় কথা বলে, এগুলোকেই কবিতা লেখার ভাষা বানিয়েছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কারণ হচ্ছে যাতে করে কবিতার ভাষা সহজ হয় এবং
এবং পাবলিক বা কমন পিপল যারা ইংলিশ কবিতা পড়বে, কবিতা পড়ার উদ্দেশ্য যে প্লেজার এবং ডিলাইট পাওয়া এবং কবিতার বিষয়বস্তুগুলো বুঝে নেওয়া, এগুলো যেন খুব সহজেই বুঝতে পারে। কারণ নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের যে কবিতাগুলো আছে এগুলো বুঝতে মাঝে মাঝে মানুষের অনেক কষ্ট হয়ে যায়। কারণ কি, তারা কঠিন শব্দ ইউজ করেছে, বুঝতে পারে না। আর শব্দ কঠিন হওয়ার কারণে কবিতার মতলব বুঝতে পারে না, কবিতার দ্বারা কবির মেসেজ কিটা বুঝতে পারে না। তো এই সমস্ত পুরাতন প্রথাকে তিনি ক্যান্সেল করে এক ধরনের নতুন ধরনের পোয়েট্রি তিনি আবিষ্কার করেছেন, যেটার নাম দেওয়া হয়েছে রোমান্টিক পোয়েট্রি। এই কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন, তারপরে মনে করেন ন্যাচারাল এলিমেন্ট, সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট সম্পর্কে লিখেছেন, তারপরে সাবজেক্টিভিটি সম্পর্কেও লিখছেন, অবজেক্টিভিটি সম্পর্কেও লিখছেন, পার্সোনাল ফিলিংস, তারপরে নস্টালজিয়া, তারপর মনে করো ইমাজারি ব্যবহার করছেন, অর্থাৎ কাল্পনিক কিছু পিকচার এগুলো ব্যবহার করছেন, তারপরে মনে করো যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন এটা ব্যবহার করছেন। এবং তার কবিতার মধ্যে থিম হিসেবে হিউম্যানিটি পাওয়া যায়, অর্থাৎ হিউম্যানিজম এবং হিউম্যানিটি, বিশেষ করে হিউম্যানিটি যে মানুষত্ব বা হিউম্যানিজম, এগুলো তাদের কবিতা পড়া শেষ করলে বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে হিউম্যানিটি আছে। তারপরে ইকুয়ালিটি, অর্থাৎ কোনো ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে না আসা, কোনো ক্লাসিফিকেশন নিয়ে না আসা, কোনো রেসিজম বা ডিস্টিংশন নিয়ে না আসা, যে গরিব কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারবে না, ধনীরা হতে পারবে, রাখাল ভাই হতে পারবে না, প্রিন্স হতে পারবে, অথবা একজন ফার্মার হতে পারবে না, একজন কমান্ডার হতে পারবে, এরকম তিনি করেননি। তিনি একেবারে কাউবয় সম্পর্কে কবিতা লিখছেন, টাইগার সম্পর্কে, একটা সাধারণ প্রাণী টাইগার, একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, তার সম্পর্কে কবিতা লেখা হয়েছে, বা একটা শিপ সম্পর্কে কবিতা লেখা হয়েছে, ঠিক আছে। তারপর নিজের মেয়ের সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন, পার্সোনাল ফিলিংস, নিজের অতীত সম্পর্কে বা নিজের চাইল্ডহুড সম্পর্কে কবিতা লিখছেন, বাল্যকাল, নস্টালজিয়া, এগুলো সম্পর্কে, এগুলো সাবজেক্টিভিটি, এগুলো পার্সোনাল ফিলিংস, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, এগুলো তিনি তুলে ধরেছেন এবং নিজের পার্সোনাল ফিলোসফিকে স্টাবলিশড করেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তো এই ধরনের প্রশ্নও উঠে গেছিল যে তিনি আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে এই ধরনের কবিতা লিখছেন, যার কোনো স্ট্রাকচার ঠিক নেই, শেষে রাইম স্কিম নেই, কোনো স্পেসিফিক মিটারের ব্যবহার নেই, এগুলো তিনি কি করেছেন, নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে কবিতা লিখছেন, এগুলো কোনো কবিতা হলো? তখন কিন্তু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটা লিটারি ক্রিটিসিজমের মতো একটা বই লিখেছিলেন, যেটার নাম হচ্ছে আ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালট, ইউ উইল হ্যাভ ইন অনার্স থার্ড ইয়ার, আ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালট। তখন তিনি ওই ক্রিটিসিজমটাতে তিনি উত্তর দিয়েছেন যে কেন, কি কারণে এই ধরনের সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলেন, পাবলিকের বিষয়গুলোকে কেন কবিতার বিষয়বস্তু বানালেন, এগুলো তিনি সবগুলোর উত্তর দিয়েছেন। কেন কঠিন শব্দ ব্যবহার করলেন না, কেন তিনি রাইম স্কিম ব্যবহার করলেন না, কেন তিনি মিটার ব্যবহার করলেন না, বা করলেও স্পেসিফিকভাবে মানে অ্যাজ এ কন্ডিশন ব্যবহার করলেন না, শর্ত হিসেবে ব্যবহার করলেন না, কেন, এগুলো তিনি উত্তর দিয়েছেন। তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ এ রিভোল্ট এগেনস্ট দ্য নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন অফ লিটারেচার, এই কথাটা বোঝানোর জন্য। তো রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ এ রিভোল্ট, রিভোল্ট মানে কি রে, এক ধরনের ধরো যে সংগ্রাম, বা রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ এ কাইন্ড অফ রিভোল্ট এগেনস্ট দ্য নিউ ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি, অথবা নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কনভেনশন অর কন্ডিশন অফ লিটারেচার। পূর্বের পিরিয়ডের সাহিত্য রচনার যে শর্ত, যে সিস্টেম, এগুলার বিরুদ্ধে রোমান্টিক পোয়েট্রি এক ধরনের সংগ্রাম। আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে অ্যান্ড রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ দ্য রিভাইভাল অফ এলিজাবেথান থিওরি অর রিভাইভাল অফ রেনেসান্স থিওরি, বুঝতে পারছো? অথবা রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ দ্য রিভাইভাল অফ অর দ্য রিবার্থ অফ রেনেসান্স থট, মানে রেনেসান্স পিরিয়ডে যেই চিন্তা চেতনা ছিল কবিতা রচনার, ওইগুলোকে আবার নতুন করে শুরু করা রোমান্টিক পোয়েট্রিতে। তাহলে রোমান্টিক পোয়েট্রি একদিকে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের কবিতা লেখার, সাহিত্য রচনার এগুলোর যে একটা শর্ত ছিল, এগুলোকে রিজেক্ট করেছে, এবং তার পূর্বের পিরিয়ডের যে রেনেসান্স পিরিয়ডের যে একটা প্রবণতা ছিল সাহিত্য রচনার, সেই জিনিসটাকে নতুন করে চালু করেছে এই ইয়াতে, বুঝতে পারছো? এই জন্য বলা হয়েছে রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ দ্য রিভোল্ট এগেনস্ট দ্য নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন কন্ডিশন অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড আ রিভাইভাল অর রিবার্থ অফ রেনেসান্স থট, বুঝতে পারছো? এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। এখন এতগুলো কথা বলার কারণ হচ্ছে এই সেন্টেন্সটাকে বোঝানো, যাতে করে এগুলো বুঝে পরবর্তীতে এক্সপ্লেন করতে পারো। এখন আমরা যেহেতু পার্সোনালি যেহেতু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়তেছি, তো ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়ার আগে যেই জিনিসগুলো ঘুরে ফিরে তার সমস্ত কবিতায় পাওয়া যাবে, সেই জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে প্রকৃতি। ঘুরে ফিরে যেখানে যাও তোমাকে সে প্রকৃতির ভিতর ঢুকাই দিবে, এটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা কোয়ালিটি। যেমন তোমরা একটা গল্প শুনে থাকবা হয়তো বা ছোটোবেলায়, যে কুমিরের গল্প, তোমরা হয়তো গল্প শুনে থাকবা যে এক ছেলে রচনা লিখতে দিলে সে যে কোনোভাবে ঘুরে ঘুরে কুমিরের কাছে চলে যায়,
আর খাতার মধ্যে এরকম কাটা কাটা দাগ দিয়ে দিয়ে রচনা শেষ করে দেয়। যে কোনো বিষয়ে রচনা লিখতে দাও না কেন, সে কুমির পর্যন্ত নিয়ে যাবেই। আগে পানিতে নিয়ে যাবে, পানির নিচে কুমির বসায় দিবে বাস। আর কুমির যখনই বলা শুরু করবে, এই এই যে মানে যেটাই লিখতে দাও সে কুমিরের কাছে চলে যায়। আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে যাই লিখুক না কেন, তার লেখার বিষয়বস্তুকে হয় প্রকৃতির পাশ দিয়ে যাবে, না হয় প্রকৃতির ভিতর দিয়ে যাবে, অথবা প্রকৃতির ওপর দিয়ে যাবে, প্রকৃতির সাইড দিয়ে যাবে, অথবা পুরা প্রকৃতিকে নিয়েই লিখবে। এই জন্যই তো তাকে বলা হয় যে পয়েট অফ নেচার, প্রকৃতির কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। তো তার বিষয়গুলো বলার আগে তার কিছু সুন্দর সুন্দর লাইন তোমাদের টিনটার্ন অ্যাবে কবিতায় আছে। এখানে এখানে দেখো এই কবিতার লাইনগুলো পড়া যেতে পারে। তো কি যেন নাম, আফরিন জাহান, তুমি পড়তে পারো এই কবিতার লাইনগুলো। দেখি কবিতা কেমন করে পড়ো। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। And I have felt, এটাই ভাইয়া কবিতা? হ্যাঁ ওটাই পড়ো। আচ্ছা। And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of spring sun, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things. Therefore am I still a lover of the meadows and the woods and mountains and of all that we behold. From this green earth of all the mighty world of eye and ear, both what they have yet and what perceive well pleased to recognize. In nature and the language of the sense, the anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral being. Okay, Afrin Jahan, no more tonight. Okay, so these are the famous lines and interesting lines from the poem Tintern Abbey. And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts, and rolls through all things. Therefore am I still a lover of the meadows and the woods and mountains, and all of that we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and ear, both what they have create, and what perceive well pleased to recognize in nature and language of the sense, the anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral beings. তারপরে শেষের দিকে আছে এগুলা, for thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart and read my former pleasures in the shooting lights of thy wild eyes. Oh, yet a little while may I behold in thee what I was once, my dear sister, and this prayer I make, knowing that nature never did betray the heart that loved her. 'Tis her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy. যাই হোক, এগুলা কি, এগুলোর মানে কি এখন আমরা এই পরের স্ক্রিন পড়লে বুঝতে পারবো। দেখো, যে জিনিসটা তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের পুরো কবিতায় যেগুলো তোমরা জানতে পারবে সেটা হচ্ছে যে, যেটা আমি স্ক্রিনে লিখছি যে, ডিয়ার মেম্বার্স, বিফোর বিগিনিং দ্য পোয়েমস অফ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইউ মাস্ট নো অ্যাবাউট হিজ লাইফ অ্যান্ড হিজ লিটারি ক্যারিয়ার, দ্য সোর্স অফ হিজ ওয়ার্কস, হিজ থটস, বিলিফ অ্যান্ড রিলিজিয়াস বিলিফ, his philosophy. First of all, try to know which romantic element is common in all of his poems, his definition of poetry, his themes, purposes, language, dictions, and revolt against the neoclassical tradition of poetry
his all titles in the field of literature and the sources of his poetry. You must learn these terms given below. উপরের কথাগুলো আমি ভাঙ্গাভাঙ্গি করে আলোচনা করে দিছি। তারপরে you must learn these terms given below. এই কবিতা পড়ার আগে প্রথমটা ইনফ্লুয়েন্সড বাই ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, এটা থোড়া থোড়া বলা হয়ে গেছে। লিরিক্যাল ব্যালড থোড়া থোড়া বলা হয়ে গেছে। রোমান্টিসিজম সম্পর্কে ক্লাসে রেকর্ডেই আছে। তারপরে নেচার অ্যান্ড হিলিং পাওয়ার অফ নেচার, এই জিনিসটা তার কবিতায় পাওয়া যাবে। এটাও তোমরা পড়ছিলা ফার্স্ট ইয়ারে যখন ড্যাফোডিলস কবিতা পড়ছিলা। তো দেখো প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যে মানুষের মনকে কিউর করার একটা ক্ষমতা, এটাকে বলা হয় যে হিলিং পাওয়ার অফ নেচার। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের আত্মাকে, মানুষের হৃদয়কে নিরাময় করতে পারে। কিভাবে? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে যে প্রকৃতিতে একটা ক্ষমতা রয়েছে, প্রকৃতির একটা পাওয়ার রয়েছে। সেই পাওয়ারটা কি? আমরা যদি প্রকৃতির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক করি, নেচারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক করি, গাছপালা, ফুল, নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত, এগুলোর সঙ্গে যদি আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক থাকে, ক্লোজ সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ এগুলোর কাছে যাওয়া আসা বা ঘোরাঘুরি, পার্কে যাওয়া, পার্কে বর্তমান পার্ক না, মানে উডস বা ফরেস্ট এগুলোতে যাওয়া বা মাউন্টেনাস প্লেস এগুলোতে যাওয়া, যেমন সিলেটে যাওয়া, সি বিচ, কক্সবাজারে যাওয়া, এই যে জায়গাগুলোতে যাওয়া যদি আমাদের হ্যাবিট থাকে, তাহলে আমাদের হৃদয়ে যদি কোনো ব্যথা থাকে, আমাদের মনে যদি কোনো পেইন থাকে, আমরা যদি আপসেট থাকি, ডিপ্রেসড থাকি, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড থাকি, তাহলে আমরা যদি প্রকৃতির কাছে যাই, অর্থাৎ প্রকৃতি দেখতে যাই, তাহলে দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার উইল সুইপ অ্যাওয়ে দ্য পেইন অফ আওয়ার হার্টস। তাহলে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য, যেমন গোলাপের বাগান বা যে কোনো ফুলের বাগান বা পাহাড়ি এলাকা, এগুলোতে কিন্তু মানুষ ঘুরতে যায় কখন? যখন আপসেট হয়ে যায়, এই বাস্তব জীবনে সে টায়ার্ড হয়ে যায়, রিয়েল লাইফের যন্ত্রণায় সে ক্লান্ত হয়ে যায়, আপসেট হয়ে যায়, তখন সে একটু ভ্রমণে যায়, একটু প্রকৃতির সাইডে যায়, নদীর ঘাটে একটু হাঁটতে যায় শেষ বিকেলে, অথবা সমুদ্র সৈকতে চলে যায় একটু হাঁটার জন্য, একটু সজীব বা সতেজ বাতাস পাওয়ার জন্য বা অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য। তাহলে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের এটা একটা বিশ্বাস যে দ্য নেচার হ্যাজ হিলিং পাওয়ার। সো ইফ ইউ গো টু দ্য নেচার উইল কিউর ইউর পেইন, আই মিন দ্য পেইন অফ ইউর হার্ট। তোমার হৃদয়ের যন্ত্রণা এটাকে প্রকৃতি কমিয়ে দিবে যদি প্রকৃতির কাছে তুমি যাও। তো তিনি এই জিনিসটা প্রুভও করে দেখিয়েছেন। কিভাবে? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে আমি এরকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছি, মনে করো যে আমি এক জায়গায় অনেকগুলো ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার্স দেখছি, এগুলো ফুল দেখছি আমি অনেক জায়গায়, এক জায়গায় অনেকগুলো ফুল আমি দেখছি, প্রচুর ফুল আমি দেখেছি, এবং আমি ফুল দেখার পর আমি যখন চলে গেছি এবং আমি আমার রুমে বসে আছি, আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি বা আমি পেন্সিভ মুডে আছি, তখন আমি চোখ বন্ধ করে আমি কল্পনা করতেছি ওই ফুলগুলোর কথা, ওই যে ফুলগুলো দেখেছিলাম, যেগুলো অমুক জায়গায় দেখেছিলাম, ফুলগুলো কত সুন্দর। তো আমার মানে ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দ কাজ করতেছে ওইগুলোর কথা ভেবেই। তাহলে ওই ভেবেই যদি এত আনন্দ কাজ করে, তাহলে যখন সে দেখেছে তখনও কিন্তু সে ডিপ্রেস ছিল, দেখার পর তার মুড চেঞ্জ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ফুলের সৌন্দর্য তার চিন্তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তার মানে এটা হচ্ছে হিলিং পাওয়ার অফ নেচার। সো অ্যাকর্ডিং টু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দ্য নেচার হ্যাজ হিলিং পাওয়ার। ওকে, সো দ্য বিউটি অফ নেচার অর নেচার ক্যান কিউর দ্য হিউম্যান হার্টস হুইচ ইজ ডিপ্রেসড অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেটেড। এটা হচ্ছে প্রথম জরুরি বিষয়, যেটা আমরা তার এই কবিতাগুলো থেকে যে জিনিসগুলো আমরা জানতে পারবো। অর্থাৎ প্রকৃতির একটা কিউর করার বা একটা নিরাময় করার ক্ষমতা রয়েছে, মানুষের মনের দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা এগুলোকে কমানোর ক্ষমতা রয়েছে তার প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্যান্থেইজম। মনে রাখবা, প্যান্থেইজম ইজ এ ফেইথ, এটা একটা বিশ্বাস। প্যান্থেইজম ইজ এ বিলিফ, এটা একটা বিশ্বাস। প্যান্থেইজম একটা বিশ্বাস। কীরকম বিশ্বাস? প্যান্থেইজম বলা হয় যে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড ইজ মিক্সড এভরিহোয়ার। গডের অস্তিত্ব বা ক্রিয়েটরের অস্তিত্ব সব কিছুতেই মিক্সড, সব কিছুতেই মিশে আছে। অর্থাৎ ইফ ইউ উড লাইক টু find the existence of God, look at the nature, look at the fountain, look at the river, look at the blue sky, look at the moon, look at the stars. In every single creation of God, you will have the existence of God. বুঝতে পারছো যে গডের প্রত্যেকটা সৃষ্টির মাঝে গাছপালা, তরুলতা, ফুল, নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত, প্রত্যেকটা জিনিসেই তুমি গডের অস্তিত্ব খুঁজে পাবা। মনে করবা যেন গডের একটা স্পিরিট এই সব কিছুতে মিশে রয়েছে। দিস ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ গড ইন নেচার, ইন এভরিথিং, ইন অল নেচার্স, ইন অল বিংস, ইন অল থিংস, ইন দ্য রাউন্ড ওশান, in the round ocean, in the blue sky, even in the human hearts. অর্থাৎ গড মানুষের হৃদয়েও বসবাস করে।
অর্থাৎ যেই গড মানুষের হৃদয়ে বসবাস করে, সেই গড প্রকৃতিতেও বসবাস করে, সেই গড ব্লু স্কাইতেও বসবাস করে, সেই গড রাউন্ড ওশানেও বসবাস করে, ইন অল মাউন্টেন্স ফাউন্টেন্স, ঝর্ণা পাহাড় সবগুলোতে সেই গডে বসবাস করে। অর্থাৎ গডকে দেখা তো পসিবল না, তো গডের যদি কেউ শেপ দেখতে চাও, আকৃতি দেখতে চাও, তাহলে গডের সৃষ্টির দিকে তাকাও, গডের সৃষ্টির দিকে তাকাও, কারণ গডের সৃষ্টিই এত সুন্দর, তাহলে গড আরও কত সুন্দর হবে। এটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বক্তব্য। এজন্য উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক সেন্টেন্সে বলে যে অল ইজ গড, গড ইজ অল, অল ইজ গড, গড ইজ অল। মানে এই কথাটা হচ্ছে এমন যে সবকিছুতেই গড রয়েছে, আর গডেই সব কিছুর মালিক গড, এরকম হচ্ছে বিষয়টা। বুঝতে পারছো? যে যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাসটা করে, এই যেগুলো বললাম ন্যাচারের সঙ্গে বা যে কোনো কিছুর সঙ্গে যে গডের এক্সিস্টেন্স মিশে আছে, গডের অস্তিত্ব মিশে আছে, এটাকে বলা হয় প্যানথেইজম। এই বিলিফ বা এই ফেইথটাকে বলা হয় প্যানথেইজম। আর যে ব্যক্তি এইটাকে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় প্যানথেইস্ট। তাকে বলা হয় কি? প্যানথেইস্ট। তাকে বলা হয় প্যানথেইস্ট, অর্থাৎ যে মানে সব কিছুতেই খোদা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া। তাহলে অল ইজ গড, গড ইজ অল, এটা তোমাদের একাডেমিক বইয়ে আছে, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুঁজে দেখবা, প্রথম দিকে পড়িও, এই সেন্টেন্সটা পেয়ে যাবা যে অল ইজ গড, গড ইজ অল। তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এইটা বিলিভ করতো, এবং তিনি সরাসরি বলেন নাই যে গড মিশে আছে, তিনি বলছেন যে একটা স্পিরিট, এসপিআইআরআইটি স্পিরিট। সো স্পিরিট বলতে তিনি গডকে বুঝিয়েছেন, যে গডের একটা অদৃশ্য স্পিরিট, একটা অনুভূতি যেটা সব কিছুতেই মিশে আছে, এটা তিনি ফিল করতে পারেন। আর এটা ফিল করার জন্য একটা বয়স হতে হবে, তোমাকে ম্যাচিউর হতে হবে। বুঝতে পারছো? কারণ দেখো, তুমি ছোটোবেলায় যখন থাকো তখন সাপ ধরতে পারো, কারণ কি? কারণ তুমি জানোই না যে এটা সাপ, এবং তুমি ওটাকে একটা খেলনা মনে করে ধরাধরি করো, এই কারণে তোমার কিছু মনে হয় না। তখন যখন তুমি বড় হও, বুঝতে পারো যে এটা সাপ, তখন কিন্তু ওর আশপাশে তুমি যাও না, নাম শুনলেই ভয় লাগে, শিহরিত হয়ে যাও। বুঝতে পারছো? তুমি মানে ভাইব্রেট করে তোমার বডি, তুমি শিহরিত হয়ে যাও, ভীত হয়ে যাও। ঠিক দেখো যে আমরা প্রকৃতিকে মানুষ আমরা কয়েকটা নজরে দেখে থাকি। এক নম্বর হচ্ছে প্রথম অবস্থায় আমরা যখন প্রকৃতি দেখি অল্প বয়সে, ছোট বয়সে, আমরা দেখি প্রকৃতি কত সুন্দর, গোলাপ ফুলটা কত সুন্দর, বা গোলাপ ফুলের স্মেল খুব সুন্দর, গোলাপ ফুলের তো স্মেল নাই, বা রজনীগন্ধার স্মেলটা খুব সুন্দর। তো এরকম মনে করো যে তুমি প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে তুমি প্রকৃতির প্রেমে পড়ো, প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে তুমি প্রকৃতির প্রেমে পড়ো। যখন তুমি আর একটু বড় হয়ে যাও, তখন তুমি প্রকৃতির ভিতরেও একটা সৌন্দর্য আছে, এটার প্রেমে তুমি পড়ো, কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মেধা এই ওয়ার্ল্ডলি বিষয়গুলোর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এটা তুমি ধীরে ধীরে এগুলোকে অনুভব করো যে না, এই প্রকৃতির ভিতরেও ভিতরেও মনে হয় কিছু একটা আছে। বুঝতে পারছো? তো ভিতরের একটা ইন্টারনাল বিউটিও আছে এটা। তো যেমন আমাদের দেশে বা সারা পৃথিবীতে বর্তমান যারা ইম্যাচিউর বা টিনেজ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যারা প্রেমে পড়ে, একদম সব ধরনের খেলা শেষ করে দেয়, এদের লাভ হচ্ছে আউটার বিউটি, অর্থাৎ এক্সটার্নাল বিউটির কারণে। মেয়েটা অনেক সুন্দর, গুলো দেখতে, বা ফর্সা, বা স্মার্ট, তার স্ট্রাকচার ভালো, বা তার ভয়েস ভালো, বা তার চোখ ভালো, তারপরে তার চুলের স্টাইল ভালো, বা তার ড্রেসিং সেন্স ভালো, এগুলো দেখে প্রেমে পড়ে। তো এগুলো দেখে যখন প্রেমে পড়ে, যখন 2-3 বছর পর মনে করো খাওয়া শেষ হয়ে যায় বা মজা শেষ হয়ে যায়, তখন মনে করে যে না, এটা তার কিচ্ছু নাই, কারণ এগুলো যে চেঞ্জ হয়ে যায়। যেগুলো দেখে সে প্রেমে পড়ছে এটা চেঞ্জেবল, অর্থাৎ যে এক্সটার্নাল বিউটি বা আউটার বিউটি বা যেটা ইনওয়ার্ড বিউটি, এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মানে কি বলা হয়, মানে টেম্পোরারি, অর্থাৎ মানে ক্ষণস্থায়ী, মানে টেম্পোরারি এগুলোকে বলা হয়, পার্মানেন্ট না। পার্মানেন্ট বিউটি কোনটা? যেটা ইন্টারনাল বিউটি, অর্থাৎ দ্য বিউটি অফ ইউর ক্যারেক্টার্স, যেটা তোমার চরিত্রের বিউটি, যে তুমি ছোটোবেলায়ও সৎ, ইয়াং অবস্থায়ও সৎ, বৃদ্ধ অবস্থায়ও সৎ। বুঝতে পারছো? দ্য বিউটি অফ ইউর ক্যারেক্টার্স, এটা হচ্ছে পার্মানেন্ট, একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত এটা চলবে। দ্য বিউটি অফ ইউর হার্ট, বুঝতে পারছো, অনেকগুলো চারিত্রিক গুণের কারণে মানুষের হৃদয়টা কেমন এটা বোঝা যায়, মানুষের ব্যবহার, আচার আচরণ, এটা তার বাহ্যিক চলাফেরার দ্বারা বোঝা যায় যে তার হৃদয়টা কেমন। বুঝতে পারছো? তো যেটা হৃদয়ের বিউটি, হৃদয়ের সৌন্দর্য, যেটা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, ওটা হচ্ছে পার্মানেন্ট। আর যেটা বাহ্যিক সৌন্দর্য, এটা হচ্ছে লিমিটেড। যেমন থার্ড ইয়ারে কবিতা সেদিন পড়াইলাম, প্রথম কবিতা ওইটাই পড়েছে, টু হিজ কয় মিস্ট্রেস, যে কবিতার যে স্পিকার, সে আর তার বউ দুইজনে বেডের ওপর আছে, মানে করো যে রাত্রে শোয়ার আগে বেডের ওপরে। তো স্ত্রী হচ্ছে খুবই লাজুক, মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে, এই সম্পর্কে ওই সম্পর্কের মামলায় স্ত্রী একেবারেই লাজুক,
সে মনে করো যে এইভাবে মাথা নিচু করে আসে। তখন কবি তাকে বুঝাচ্ছে যে দেখো তুমি যে এই যে লাজুক বা শাইনেস বা কয়নেস এই ভাব নিয়ে যে আসো, এই যে তোমার আমার যে ইউথ টাইম, এটা তো খুবই কম, 15 বছর বা 20 বছর, এরপর তো এটা থাকবে না। হ্যাঁ, তুমি যদি মনে করো যে এটা অনন্তকাল থাকবে তাহলে ঠিক আছে, আমি তোমার 2 চোখের প্রশংসা করে হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দেবো, 2 ব্রেস্টের প্রশংসা করে আরও 20,000 বছর কাটায় দেবো, আরও বাকি বাকি যে অঙ্গ আছে তোমার এক এক করে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে প্রশংসা করে আমি আরও এরকম হাজার হাজার বছর কাটায় দেবো, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটা তো টাইম ইজ পাসিং ফাস্ট, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। তো এইভাবে শাইনেসভাবে এইভাবে বসে থাকার তো কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা সময়ের সঙ্গে দৌড়ে বা কুলায় উঠতে পারবো না। সো লেটস মেক লাভ, এইভাবে টাইম ওয়েস্ট করার কোনো দরকার নেই। তো এইভাবে তিনি স্ত্রীকে কনভেন্স করতেছে যে সময়ের অনেক ইয়া। তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর প্রতি চিন্তাও বেড়ে যায়। তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতামত অনুযায়ী তিনি নিজের ব্যক্তিগত কথা বলেছেন যে ছোটোবেলায় প্রকৃতি সম্পর্কে আমার এক ধরনের ধারণা ছিল, আবার যখন ম্যাচিউর হলাম তখন এক ধরনের ধারণা ছিল, আবার যখন এইজড হয়ে গেলাম একটা লাস্ট স্টেজ অফ লাইফ, তখন প্রকৃতির মধ্যে আমি এক্সিস্টেন্স অফ গড, প্রকৃতির অস্তিত্ব মানে সরি গডের অস্তিত্ব আমি প্রকৃতিতে খুঁজে পেলাম। বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে প্যান্থেইজম, অর্থাৎ প্যান্থেইজমের এটা একটা অনুভূতি। বুঝতে পারছো? তারপরে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই কবিতা, এখানে যে কবিতাগুলো লিখেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইমর্টালিটি অফ সোলস। ইমর্টালিটি মানে অমরত্ব, সোলস মানে আত্মা। আত্মা অমর, অমর আত্মা কখনো মরে না, এই জিনিসটা তিনি প্রুভ করেছেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই জিনিসটা বলেছেন। কিভাবে বলেছেন? যে আমাদের জন্মের পূর্বেই আত্মা কিন্তু ডিভাইন মানে হ্যাভেনে ছিল বা ডিভাইনে ছিল। আমাদের জন্মের পূর্বে আত্মা কিন্তু, আর আমাদের কি বলে মুসলিম ধর্মের যে আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রুহের জগৎ, আত্মার জগৎ, আলমে আরওয়াহ আরবিতে বলা হয় যে রুহের জগৎ। আমাদের প্রত্যেকের পৃথিবীতে আসার পূর্বে আমাদের রুহগুলো রুহের জগতে ছিল, যেখানে এগুলো ইনোসেন্ট ছিল, নিষ্পাপ ছিল। ওইখান থেকে একটা শিশুর বডিতে আত্মাটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়, এবং ওই শিশুটা যখন ধীরে ধীরে সময়ের কারণে বেড়ে ওঠার পর যখন সে বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মৃত্যুর মাধ্যমে এই আত্মা আবার দেহ থেকে বের হয়ে যেখান থেকে আসছিল সেখানে চলে যায়। এটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বক্তব্য। এইগুলোও তোমরা তার এই সেকেন্ড ইয়ারের কবিতাগুলোতে তোমরা খুব সুন্দর করে পাবা, এবং এগুলোর ওপর প্রশ্নও হবে যে আত্মা যেমন স্বর্গ থেকে এসেছে মানুষের বডিতে ঢুকে গেছে, এটা একটা পিঞ্জিরার মতো ঢুকে গেছে, আবার এখান থেকে সে রিলিফ হয়ে চলে যাবে আবার কোথায়, সেই হ্যাভেন থেকে আসছে আবার হ্যাভেনে চলে যাবে। হ্যাভেন মানে অনেক সময় স্কাই মানে আকাশ, তো আকাশের দিক থেকে এসেছে আবার আকাশের দিকে চলে যাবে, হ্যাভেনে চলে যাবে। বুঝতে পারছো? এগুলো তোমরা এখানে পাবা। তো তিনি এভাবে তিনি বলছেন যে দেখো আত্মা যেখান থেকে আসে সেখানেই চলে যায়, আত্মা তো মরে না। তো ইমর্টালিটি অফ সোলস এই জিনিসটা তিনি বিশ্বাস করেন, এবং এই জিনিসটাকে তিনি প্রুভ করেছেন, ইমর্টালিটি অফ সোলস। আর একটা কথা বলেছেন যে একটা ছোট্ট বাচ্চা, যারা চাইল্ডহুড, ছোট্ট বাচ্চারা যে জিনিসটা প্রকৃতিতে দেখতে পায় আমরা দেখতে পাই না। যেমন এটা বলা হয় যে ছোট্ট বাচ্চাদের সঙ্গে জিনেরা খেলা করে, এই জন্য ছোটো বাচ্চারা কান্না করে অনেক সময়। একেবারে যারা দুধের বাচ্চা 3 মাস 4 মাস 6 মাস বা 1 বছর বয়স ছোট বাচ্চাদের, তাদের সঙ্গে জিনেরা খেলা করে, আকাশ থেকে, জিনেরা তো অদৃশ্য, আকাশ থেকে খেলা করে। কিন্তু ছোট বাচ্চা যে সে জিনদেরকে দেখতে পারে, দেখেই দেখার পর তাদেরকে অনেক সময় হয়তো খেলা করে হাসে, বা যখন একটু ভয়ঙ্কর বা অন্য কোনো রূপ দেখায় তখন বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। বুঝতে পারছো? তো কারণ কি? তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলতেছে যে যেই বাচ্চার ভিতরে আত্মা আছে, অর্থাৎ বাচ্চা যে সদ্য জন্মগ্রহণ করলো বা যার বয়স 1 2 3 বছর বয়স, তার মানে এই বাচ্চার যে আত্মাটা এটা কেবলমাত্র কিছুদিন আগেই তো স্বর্গ থেকে আসলো। তার মানে এই আত্মাটা পিওর আছে, মানে দুনিয়াবি লোভ লালসা এটাতে ঢুকে নাই, আত্মাটা পিওর আছে। তো আত্মাটা পিওর থাকার কারণে সে প্রকৃতিতে এমন কিছু জিনিস দেখতে পায় যেটা আমরা বয়স্করা দেখতে পারি না। আবার যখন আমরা ছোট ছিলাম আমরাও দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রবলেম কোথায়? যে বাচ্চা যেহেতু কথা বলতে পারে না, সে এক্সপ্রেস করতে পারে না যে সে কি সুন্দর জিনিসগুলো দেখতেছে এটা। তো এই ধরনের তথ্যও তোমরা এই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় পাবা। এবং যত ধীরে ধীরে বাচ্চাটা বেড়ে উঠতে থাকে, তত তার মনোযোগ অন্যদিকে তার অ্যাবিলিটি বাড়ে। কিন্তু সে তার যে ছোটোবেলায় বা শিশুকালে বা ইনফেন্সিতে তার যে একটা ডিভাইন পাওয়ার ছিল, যেটা সে তার আত্মা যখন স্বর্গ থেকে আসছে তখন যে ডিভাইন একটা পাওয়ার ছিল, ছোটোবেলায় যে কিছু জিনিস দেখতে পারতো, একটা অন্যরকম ফিলিংস ছিল যেটা সে এক্সপ্রেস করতে পারতো না কিন্তু ফিল করতো, এটা বড় হতে হতে ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে চলে যায়। ঠিক আছে, আর ধীরে ধীরে তার গডের সঙ্গে তার একটা ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে যায়, এবং কিন্তু তার ওয়ার্ল্ডলি লাইফে অন্য দিকে তার এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে। এই কথাগুলো তোমরা এখানে এই কবিতায় পারবা। তো তিনি প্রুভ করেছেন যে ইমর্টালিটি অফ সোল, আত্মা কখনো মরে না, বডি মরে যায়, যে আওয়ার বডি ডাইস, আওয়ার সোল ডাজ নট ডাই। ওকে, তারপর একটা যে চাইল্ডহুড বলতে
যে ইন্টিমেশনস অফ ইমর্টালিটি, এটা একটা কবিতা তোমরা পাবা, যে রিকলেকশন ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড, অর্থাৎ তার বাল্যকালের স্মৃতি নিয়ে তিনি একটা কবিতা লিখেছেন যেটার নাম হচ্ছে ইন্টিমেশনস অফ ইমর্টালিটি, যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে। ওখানে তিনি ছেলেবেলায় তার কি অভিজ্ঞতা ছিল বা কোন জিনিসগুলো তিনি প্রকৃতিতে দেখতে পাইতো বা এখন পাচ্ছে না, এই জিনিসগুলো তিনি আর কি এই কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে তিনি একজন ক্রিটিক শেষে দিয়েছে, তিনি একজন ক্রিটিক, অর্থাৎ যখন তিনি লিরিক্যাল ব্যালট 1758 সালে পাবলিশ করলেন, পাবলিকের প্রশ্নের কারণে তিনি একটা প্রিফেজ লিখলেন, একটা ইন্ট্রোডাকশন, একটা ভূমিকা লিখলেন যে আসলে কিসের উপর ভিত্তি করে তিনি কবিতা লিখেছেন। তো তিনি 1757 সালে যখন প্রথম পাবলিশ করেছিলেন সামান্য একটা প্রিফেজ লিখছিলেন, তো সেটা দিয়ে হয়নি। তারপর তিনি 1800 সালে আবার একটা প্রিফেজ লেখেন দ্বিতীয় পাবলিকেশনের সময়, সেটাতেও হয়নি। তারপর তৃতীয় পাবলিকেশন 1802 সালে আবার একটা প্রিফেজ লেখেন, সেটাও দিয়ে মানুষ বা পাবলিক তৃপ্ত হয়নি বা আরও পরবর্তী প্রশ্ন তুলেছে, সেটারও উত্তর দিয়েছে। এই জন্য তিনি 1805 সালে যখন আরও একটা নেক্সট পাবলিকেশন হয় লিরিক্যাল ব্যালট, তখন তিনি আরও একটা লেখেন, বুঝতে পারছেন। তারপর তিনি সর্বশেষ 1815 সালে তিনি একটা প্রিফেজ লেখেন লিরিক্যাল ব্যালটের ওপর। তো আমরা থার্ড ইয়ারে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে 1802 সালের যে লিরিক্যাল ব্যালট, ওটা আমরা পড়বো। তাসমিয়া রাখি, বলো। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো মানে হচ্ছে রোমান্টিক পোয়েট, তো রোমান্টিক মানে এই হচ্ছে শুরু হয়েছে 1798 সাল থেকে। লিরিক্যাল এই লিরিক্যাল, এটা যারা হিস্টোরিয়ানস, যারা ক্রিটিক্স, তারা এটা মনে করে যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং এস.টি. কলরিজ দুজনে মিলে যে একটা কবিতার বই প্রকাশ করে যেটার নাম হচ্ছে লিরিক্যাল ব্যালট, আর যেটা 1758 সালে পাবলিশড হয়। তো এটা একটা ভিন্ন ধরনের কবিতা। 98 সরি 1798, 1798 সালে তারা দুজনে মিলে একটা কবিতার ভলিউম প্রকাশ করে, যেটা ভিন্ন ধর্মের কবিতা। তো এই সবাই মনে করে যে এই জন্য এখান থেকেই কাউন্ট করে রোমান্টিক পিরিয়ড, অথবা কেউ 1785 থেকেও কাউন্ট করে, অর্থাৎ কেউ 1785 থেকে মানে 1785 থেকে কম কাউন্ট করে, কারণ কেউ মনে করে যে 1660 থেকে 1660 সাল থেকে একেবারে 1798 পর্যন্ত এটা হচ্ছে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড, আর 1798 থেকে এইদিকে 1832 বা 1834 পর্যন্ত বা 1837 পর্যন্ত এটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড। এগুলো ঐতিহাসিক টাইম বা টাইম স্পেন নিয়ে একটু অনেক আছে, যে মতানৈক্য আছে, থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার না। তো যেগুলো কথা বললাম এগুলো আমরা তার নেক্সটে যে 5-7 দিন বা 8 দিন 10 দিন তার এই বইটা পড়বো, এগুলো সব কিছুই জানতে পারবো। এবং তিনি একজন ক্রিটিক ছিলেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে সেটা আমি ভুলে গেছি, তোমার প্রশ্নের কারণে ওটা আমার মাথা থেকে চলে গেছে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে